ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على ركب خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وذل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء جعلناه جهدا
وأنتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها ومتاعا إلى حين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ولولا إن كنتم غير مدينين ترجونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Gak nyampe 20 menit tuh 3 surah kita baca, ya kan? Berkah waktu jadi ya, 3 surah gak nyampe 20 menit. Berapa ayat tuh kira-kira? Berapa huruf tuh kira-kira? Masya Allah. Mudah-mudahan udah on. Subuh. Baik, kita buka Quran surah Al-Ankabut ya. Quran surah Al-Ankabut. Halaman 402. Masih di seputar ilmu dan ahli ilmu. Kita buka dari ayat ke-47 hingga ayat ke-52. Firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da an a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به
وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون صدق الله العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dan demikianlah kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu. Adapun orang-orang yang telah kami berikan kitab Taurat dan Injil, mereka beriman kepada Al-Quran. Dan di antara mereka ada orang yang beriman kepadanya, dan hanya orang-orang kafir yang mengingkari ayat-ayat kami. Dan engkau wahai Rasulullah Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang berilmu. Hanya orang-orang yang zalim, orang-orang yang diberikan ilmu. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang-orang yang diberikan ilmu. Hanya orang-orang yang zalim yang mengingkari ayat-ayat kami. Dan mereka berkata, mengapa tidak diturunkan mukjizat-mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah Rasulullah SAW, mukjizat-mukjizat itu terserah kepada Allah. Aku hanya seorang pemberi peringatan yang jelas. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan kepadamu kitab Al-Quran yang dibacakan kepada mereka? Sungguh dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Katakanlah Rasulullah Muhammad SAW, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu. Dia mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Dan orang yang percaya kepada yang batil dan ingkar kepada Allah, mereka itulah orang-orang yang rugi. Maafkan Allah atas firman-Nya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa hizbah. Wa ala alihi wa atba'ihi wa man nasarahu wa azzarahu wa walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما
tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim faj'alna Allahumma ya rabbana wa walidina auladina azwajina wa dhurriyyatina wa ahbabina wa man lahu haqqun alaina wa man awsana wastawsana bidu'ail khair mimman ataka ya rabbana biqalbin salim rabbana inna lima anzalta ilaina min khairin faqir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya karim. Jamaah hadirin sekalian, masih dalam tema keutamaan ilmu dan orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu atau ahli ilmu. Allah berfirman, "Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab." Nah, ketika ayat sebelumnya Allah melarang orang-orang beriman untuk berdebat ya atau mendebat ahli kitab, umat Yahudi maupun Nasrani, kecuali dengan metode yang disebutkan dalam Al-Quran. Nah, maka di ayat ini Allah sebutkan wa kadzalika, dan karena hal tadi itu ya, kalian dilarang mendebat kecuali dengan apa? Dengan cara yang telah disebutkan dalam Al-Quran. Anzalna, kami turunkan, ilaika, kepada wahai Rasul, Al-Kitab, Quran yang sudah disusun rapi, tertulis dalam lembaran-lembaran suci. Itulah Alkitab. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Falladzina atainahumul kitab yu'minuna bihi." Sepatutnya kalau orang-orang dari kalangan ahli kitab, mereka yang Allah sudah anugerahkan kitab sebelum Al-Quran, betul-betul mengimani kitab mereka, pasti yu'minuna bihi, mereka pun juga akan mengimani Al-Quran yang diturunkan padamu. Karena semua Allah berikan nama yang sama. Taurat Allah sebutkan nama lainnya adalah Alkitab, Injil juga nama lainnya Alkitab, Al-Quran pun Allah sebutkan anzalna ilaikal kitab. Nah, kok ada dari mereka yang enggak beriman? Ini masalah. Berarti kalau mereka betul-betul mengimani Alkitab yang Allah turunkan pada mereka, nama lainnya Taurat dan Injil, maka yu'minuna bihi, mereka sepatutnya selalu beriman juga. Karena dalam kitab-kitab yang sebelumnya, sebelum Al-Quran, sudah ada nubuat akan ada kitab yang datang di akhir zaman. Bahkan dengan rincian gambaran sosok baginda Rasulnya, nabinya yang menerima kitab tersebut. Bahkan dalam Injil disebutkan gambaran sosok dan namanya. Ya. Min ba'di ismuhu Ahmad. Sepanjang zaman tidak ada orang yang bernama Ahmad. Ya. Di zaman Bani Israel tidak ada satupun orang yang bernama Ahmad. Wala Muhammad, tidak ada. Maka seharusnya mereka mengimani kitab yang akan datang diterima. Cuma karena ada baghyan bainahum, hasadan min indi anfusihim, kedengkian mereka, kok nabi akhir zaman yang menerima kitab yang paling terakhir, kitab yang paling final, kok bukan dari kalangan mereka. Itu akhirnya mereka tidak mau mengimani Alkitab, yakni konteksnya Al-Quran. Maka Allah katakan, wa min haula'i man yu'minu bih. Namun ada sebahagian dari mereka, orang-orang yang Allah telah berikan pada mereka kitab sebelum Quran, yang mau beriman dan mengimani Al-Quran. Ada kok. Nah, lalu siapa yang tidak mengimaninya? Allah beritahukan, wa ma yajhadu, maka tidaklah ingkar, tidaklah membangkang, ingkar, tidak menerima bi ayatina, terhadap ayat-ayat kami yang tertulis dalam Alkitab yaitu Quran, illal kafirun, kecuali mereka orang-orang yang sudah menutup dirinya, menutup matanya, menutup telinganya, menutup hati dan akal fikirannya
itulah mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Alkitab yang turun di akhir zaman, yaitu Al-Quran. Perhatikan ini kan gambaran sikap respon orang-orang ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaih. Allah kembali kuatkan, wa ma kunta tatluhu wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminik. Padahal Allah sudah berikan pembuktian tentang kebenaran Nabi dan Rasul yang menerima Al-Quran dengan apa? Sosok Nabi Muhammad ini dikenal orang yang punya dua ciri. Wa ma kunta tatluhu min qablihi min kitab. Beliau bukan orang yang dikenal di bangsa Arab yang punya hubungan dengan ahli kitab. Tidak. La dia kenal kitab sebelum Al-Quran, wala beliau dikenal orang yang bisa membaca Alkitab. Terlebih kitab-kitab para ahli kitab bukan berbahasa Arab. Sekalipun mereka tinggal di tengah umat Arab, yang menguasai kitab-kitab ahli kitab itu hanya segelintir pendeta atau ulama mereka saja. Itu bedanya. Ya. Nah, bukan menggunakan lisan qaumil Arab. Jadi Alkitab yang mereka bawa, yang mereka terima dan mereka sampaikan kepada kaumnya, kitab mereka, Injil maupun Taurat, tidak ada yang bertuliskan dan menggunakan bahasa Arab. Tidak ada. Tuh. Karena mereka mempunyai keyakinan, pemahaman tentang Alkitab mereka hanya boleh dimonopoli oleh para ruhban dan ahbar mereka, pendeta ya, dan ulama mereka saja. Orang awam hanya cukup menerima hasilnya aja. Orang awam nggak perlu mengetahui isi Alkitab mereka. Mereka para ulamanya saja yang punya kewenangan akan hal itu. Monopoli. Dan ini pun pemikiran model begini terserap juga dalam ajaran Islam, bahwa yang berwenang memahami Al-Quran hanya para ulama. Orang awam cukup menerima hasilnya aja. Nah, ini. Jadi supaya apa? Supaya mudah dibodoh-bodohi. Tuh. Dan Al-Quran mengkanter pola pikir itu semua. Ya, Al-Quran ini mudah. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sungguh Al-Quran itu sudah kami mudahkan untuk dipelajari. Tinggal siapa yang bisa dapat? Orang yang benar-benar sungguh mempelajari Al-Quran. Tuh. Ya. Ini real, Pak. Saya bicara real nih. Anda kalau masuk dunia pesantren, ya, sedikit sekali orang yang mondok di pesantren 6 tahun khatam mengkaji Quran. Jarang. Coba deh. 6 tahun nih, atau kadang 9 tahun belum pernah menghatamkan mengkaji Al-Quran full, nggak ada. Contohnya saya mondok di Jawa. Boleh tanya Ustaz yang mondok di Jawa, pernah nggak selama mondok di Jawa atau di luar negeri sekalipun, Timur Tengah, menghatamkan di hadapan guru ngaji Quran 30 juzuk, mengkaji isinya, bukan baca. Kalau belajar tahsin Quran, alhamdulillah. Walaupun saya dulu nggak ambil kelas tahfiz Quran, tapi mengkaji atau belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar di hadapan guru, namanya qiraah Quran bin nadhar. Ngerti ya? Baca dengan gini, setoran baca depan awal guru. Ya, dulu saya ingat ngaji Fatihah aja baru lulus 3 bulan. Fatihah lulus 3 bulan. Duduknya nggak boleh nyantai di hadapan guru.
duduknya seperti duduk orang yang duduk tahiyat. Tuh saya ngaji tuh, itu ngaji baca. Tapi saya di pesantren Jawa maupun Timur Tengah dulu belum pernah ngaji Quran dari awal sampai akhir, ya, hatam tentang pemahaman isinya, enggak. Karena memang masih ada pola pikir di dunia pendidikan pesantren sekalipun bahwa enggak semua orang mampu memahami isi Quran. Itu Quran hanya dipahami oleh sebahagian orang, santri, pelajar yang memiliki alat-alat bantu dan menguasainya. Jadi nggak ada tuh. Boleh tanya Ustaz lain? Tanya di lain. Insya Allah sama. Siapa lagi pernah menolak lama? Kamu berapa tahun di Jawa? Hatam Quran? Bukan bacanya, paham. Naik mengkajinya. Enggak. Kamu berapa tahun di Mustafawiyah sama di Ahbashi? 7 tahun. Hatam nggak Quran? Enggak. Bahkan kita mau ikut kelas ngaji tafsir Quran, entar dulu, belum boleh. Harus udah kelas alfiyah, kelas ini udah hatam, baru boleh ngaji Quran. Baru boleh ayo kelas tafsir. Jadi ini pola pikirnya umat Yahudi begitu. Terserap di tengah umat Islam. Itu. Terserap di tengah umat Islam. Belanda dulu, ya, Belanda di antara konsep pembodohannya dibiarkan umat Islam di Nusantara ini mengkaji seluruh kitab kecuali Quran. Tuh. Makanya kitab-kitab yang pemikiran, debat-debat, ya, beda pandangan, banyak dikaji. Ya, teologi macam-macam, tasawuf macam-macam, biarin. Quran, no. Quran nggak boleh. Ya, makanya ada cerita siapa? Kiai Soleh Darat. Nanti ya, benar ceritanya? Nah, di Semarang, Kiai Soleh Darat itu gurunya Raden Ajeng Kartini. Gurunya. Itu beliaulah di antara ulama Nusantara yang pertama, ya, menulis Quran dengan tafsir terjemahan bahasa Jawa buat ngajarin Raden Ajeng Kartini. Bapak jangan salah paham, itu foto yang di mana-mana disebar-sebar tuh, itu kerjaan Belanda tuh. R.A. Kartini yang nggak pakai kerudung, yang dadanya kelihatan, pakai apa namanya? Belakangnya konde apa? Ya, sanggul. Ibu Raden Ajeng Kartini itu begitu itu sebelum kenal Kiai Soleh Darat. Setelah beliau mengaji kepada Kiai Soleh Darat, seorang wali bin auliyaillah penyebar Islam di Nusantara, berhijab, berkerudung, rapi, dadanya nggak kelihatan. Itu gambaran yang ada. Maka saya bilang kan, kalau bisa usahakan kita ini orang Islam punya waktu untuk menghatamkan, mengkaji minimal terjemah Al-Quran, hatam. One day one juz bagus. One day one juz, alhamdulillah Ustaz, saya nggak tinggal baca Quran setiap hari 1 juz minimal. Kadang saya 5 waktu dapat 5 juz, alhamdulillah bagus. Tapi itu bukan tuntutan. Tuntutan Al-Quran itu bukan hanya jadi bacaan rutinan, tetapi bahan renungan, kajian dan renungan. Lalu minta Allah tuntut kita amalkan. Nah kalau kita nggak paham gimana mengamalinnya? Kalau kita nggak paham, bisa nggak ngamalinnya? Ya. Nah, ini kalau sekarang nih saya terusin kajian di Masjid Al-Ikhlas tuh setiap malam Rebo, pada maghrib sampai Isya berurutan. Sekarang Al-Baqarah ayat berapa? 75. Ya. Tuh, berurutan. Ini doain kalau jadi salah satu stasiun radio Islam mau minta model gitu juga, tapi masih dipertimbangkan. Ya, nanti kalau jadi itu saya kasih tahu radio apa, ya, hari apa, Anda bisa dengar tuh mengkaji Quran dari awal Fatihah sampai akhir. Itu. Di sini
Saya belum bisa ngatur waktunya di Nurul Yakin kapan kita bisa program gitu, ya. Tapi coba nanti kita lihat antara Rebo, Kamis, Sabtu, coba nanti lihat mana yang bisa kita rubah. Mungkin tahun baru nanti tiap pertemuan berurutan, insya Allah. Jelas ya? Ini Rasul tidak pernah membaca kitab-kitab sebelum Al-Quran, baca aja nggak pernah. Wala takhutuhu biyaminik, apalagi nulis. Maka disebutlah Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makna an-nabiyul ummi sebetulnya bukan tidak bisa baca, bisa tulis. Yang arti nggak baca, nggak nulis, ini ayatnya. Ini ayatnya. Saya Ustaz Hamzah udah pernah jelasin tuh makna an-nabiyul ummi. Banyak orang memahami an-nabiyul ummi itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Kalau menurut ayat ini, Nabi itu bukan nggak bisa baca, nggak bisa tulis sebetulnya, tapi tidak pernah membaca kitab-kitab dan tidak pernah menulis kitab-kitab. Beda nggak jamaah? Orang nggak pernah baca dan nggak pernah nulis dengan orang yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Berarti bisa nulis, bisa baca. Beda kira-kira. Ini kan beliau, jamaah, beliau ini menjadi Nabi Rasul usia 40 tahun. Diangkat nih. 40 tahun tua gak sih? Ya artinya bukan udah tuanya. Artinya itu usia banyak gak sih? Berlalu peristiwa banyak gak sih? Saya aja baru masuk 45-an. Berarti kan udah banyak peristiwa terjadi. Mulai saya 0 atau balik lah umur 10 tahun sampai 40 kan 30 tahun. Itu bukan sebentar, jemaah. Rasul berdagang, Rasul bergaul, bersosialisasi, atau tanda kutip Muhammad muda sebelum Nabi Rasul Muhammad saja, sebelum jadi Nabi Rasul, itu sampai usia 40 tahun udah kemana-mana. Dan bangsa Arab itu dikenal orang yang bagus dalam berucap, berdialektika, ya, bersyair. Jadi Rasul bukan nggak tahu syair-syair tuh yang dipajang di Ka'bah. Jadi dulu Ka'bah itu jemaah setiap tahun atau setengah tahun sekali ada festival lomba puisi. Karena memang orang Arab tuh ahli sastra. Gitu. Yang menang digantung di Ka'bah itunya. Apa namanya? Tulisannya, syairnya. 40 tahun mata ngelihat apa aja kira-kira? Berdagang jauh kemana-mana, bisa ngitung nggak kira-kira? Coba pikirin deh, coba gunakan logika dalam memahami definisi Nabi Muhammad itu Nabi yang buta huruf. Salah itu. Kalau ayat ini menyebutkan engkau belum pernah sebelumnya membaca kitab-kitab umat terdahulu. Beda nggak sama nggak bisa baca? Beda. Kedua, kitab umat Yahudi Nasrani bukan berbahasa Arab dan hanya monopoli pendeta dan tokoh agama saja itu kitab-kitab mereka. Itu prinsip mereka tuh, supaya bisa mengarahkan umat kemana-mana. Kalau sekarang nih ada yang model kayak gini, Mama Gufron. Kitab dia, aku punya kitab namanya Bahasa Suryani. Itu dia punya pesantren, murid-muridnya nggak ada yang ngerti itu kitab. Dia doang yang tahu. Kayak udah gitu. Itu konsepnya Yahudi itu. Supaya orang mudah dibodohi. Ini kira-kira paham nih? Saya ingin jamaah buka pikiran nih tentang memahami ayat. Coba ulang terjemahnya. Dengerin nih. Bukan Al-Quran nggak bilang Nabi nggak bisa baca. Coba. Dan engkau wahai Rasul Muhammad tidak pernah membaca suatu kitab sebelum Al-Quran. Nggak membaca kitab sebelum Quran. Bukan nggak bisa baca. Terus? Dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Menulis, bukan nggak bisa nulis. Bagus. Bukannya Rasul pernah waktu itu Nabi Khalid. Riwayat. Itu riwayat kan?
Itu riwayat. Ya, kita sekarang Quran nih, Quran. Itu riwayatnya kan Iqra ma'ana biqari. Ma'ana biqari. Tapi ada riwayat lain, Iqra apa yang dibaca? Nabi nggak tulis apa-apa. Ya. Ini beda nih, harus kita pahami. Ya. Ini yang perlu kita pahami supaya kita tidak maksudnya bagus, dan ayat ini pun menyebutkan hal itu. Idzan lartabal mubtilun. Kalau kau punya background pernah baca kitab umat terdahulu, ada record ya, Nabi jejak digital, Nabi pernah menulis buku, baru ini menjadikan orang-orang nggak percaya bahwa Al-Quran itu datang dari Allah. Saya mau sekarang gunakan lagi kita punya akal. Kalau Nabi nggak bisa baca, Nabi nggak ngerti nulis, ketika Al-Quran turun pada Nabi, apa tugas Nabi? Pertama, beriman, betul nggak? Kedua, menyampaikan, betul nggak? Nabi angkatlah juru tulis wahyu, para sahabat, betul nggak? Kalau Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, gimana ngontrolnya? Bagus. Coba gimana nih? Saya sekarang terima Quran, terima ayat. Saya angkat Pak Agus, Pak Maliki, Supadi, tulis ya. Apa yang didapatkan dari Tuhan, tulis. Susun. Ini di surah ini ayat ini. Kalau saya nggak bisa baca, nggak bisa nulis, gimana kalau Anda memasukkan itu? Gimana Pak Agus? Nabi yang punya tugas menerima wahyu, menjaga wahyu, menyampaikan wahyu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami nih Allah melalui Jibril, Rasul yang menurunkan Al-Quran dan menerima Quran. Kami yang menjaga, kami, bukan aku Allah nih, kami yang menjaga. Berarti semua punya peran. Allah, malaikat, Rasul, dan juru tulis wahyu. Kalau Nabi nggak bisa baca, nggak bisa nulis, gimana cara kontrolnya? Nanti akan muncul pemahaman ini ulahnya para juru tulis wahyu, yaitu sahabat. Kok bisa? Iya, kan Nabi Muhammad nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dia nggak tahu kalau ini dipalsukan, ini taruh sono, taruh sini, nggak tahu dia. Jadi kalau dari narasinya ayat 48 ini tidak menegaskan bahwa Nabi itu bisa membaca. Iya, begitu sebaliknya, nggak ada ayat menegaskan mengatakan Nabi nggak bisa baca. Ya, tapi kan kita bisa memahami menggunakan akal kita. Kamu tidak pernah membaca kitab sebelum Al-Quran. Iya, kitab umat terdahulu, dan kamu nggak pernah menulisnya. Jadi Nabi bukan orang yang baca kitab umat. Artinya gini, Nabi bukan menukil ajaran kitab terdahulu, mengutip, bukan juga Nabi lalu mengada-ada dengan tulisan. Ini murni Al-Quran ini wahyu dari Allah yang Nabi sampaikan apa adanya. Coba idzal lartabal mubtilun, idzal lartabal mubtilun. Jika demikian, Apa jika demikian? Apa jika demikian? Apa arti jika demikian? Jika kau pernah membaca kitab terdahulu dan kau pernah menulis sebuah kitab, tentu ragu-ragu orang-orang pelaku kebatilan. Orang-orang pelaku kebatilan akan ragu-ragu dengan Quran. Jelas tidak nih? Ini aja Nabi nggak pernah baca, nggak pernah nulis aja masih ada keraguan. Apalagi Nabi pernah punya jejak ya. Sebelumnya Nabi pernah baca kitab umat terdahulu dan Nabi pernah menulis menutip dari kitab terdahulu. Oh, ini mah sekedar penyempurnaan, Nabi ngarang-ngarang nih. Tuh. Ngerti ya, Mas? Ayat ini. Tuh. Baik. Maka Allah berikan jawaban. Nih, ini jawaban nih tentang Al-Qur'an. Qul, katakan wahai Rasulku, huwa Al-Qur'an yang aku terima itu adalah ayatun bayyinat.
ayat-ayat yang begitu jelas. Tapi di mana adanya? Fi suduril ladzina utul ilm. Yang Allah tempatkan di dalam dadanya orang-orang yang Allah berikan ilmu. Tuh. Ini ayat menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan olah pikir baginda Nabi. Ya. Kedua, orang yang memiliki atau diberikan ilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Maka wa ma yajhadu, dan tidaklah mengingkari ya ayat-ayat kami illa zalimun, kecuali orang-orang yang zalim. Tadi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun, di sini wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Kenapa? Karena ini buktinya udah jelas. Quran ini bukan karya tulisnya Muhammad, bukan olah pikirnya Muhammad, bukan hasil apa namanya, kalau sekarang ramai itu apa namanya? Ambil share apa namanya? Copy paste. Nah, tuh, coba sekarang tuh. Ini bukan hasil copy paste-nya Muhammad dari kita terdahulu. Karena Muhammad tidak pernah baca kitab kita terdahulu, gitu loh. Bukan kayak si Imat tuh, ya. Itu copy paste. Tuh, copy paste dari buku tulisan-tulisan orang-orang yang benci dengan Ahlul Bait Rasul. Itu tesis, bukan tulisan dia, itu copy paste, olah tata letak doang. Itu ya, baik. Nah, ini gambaran orang yang punya ilmu. Artinya orang kalau diberikan oleh Allah ilmu tidak akan ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena yang hanya dua kelompok manusia yang mengingkari ayat-ayat Allah, yaitu mereka, satu, orang-orang yang menutup diri, kedua, orang yang berlaku zalim, tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Itu ya, ini nih gambaran Al-Quran jelas sekali ini. Baik, lalu apa kata Allah Ta'ala tentang sekarang? Orang-orang yang mengingkari ayat-ayat tadi mulai dengan kita tidak berdebat dengan orang-orang ahli kitab. Tapi larangan di ayat 46 ini ada kecualinya, satu titik, itulah kecuali orang-orang yang boleh. Lalu mereka. Ini larangan, bukan larang debat. Jangan berdebat kecuali punya metode. Jadi yang dibicara ini metodenya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Metode yang terbaik, yaitu metode yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada namanya konsep hiwar, dialogtika, ya. Dialogtika bukan hanya dialektika. Ada namanya dialogtika. Termasuk ada ayat, kenapa? Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum, itu perintah tuh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Silakan debat. Kalau diajak debat atau ingin menjawab debat, tapi dengan metode yang disebutkan dalam Al-Quran. Punya hujjah yang qati'ah, punya burhan yang kuat. Jadi kalau artinya gini, kalau mau simpelnya lagi, kalau mau debat orang dengan Quran, bukan dengan yang lain. Karena Al-Quran itu bukan olah pikir Muhammad, maka pasti lawan-lawan nggak akan bisa jawab. Seolah-olah kalau saat ini, kalau ada orang-orang yang zalim itu boleh tidak dengan cara kayak gitu ya? Pada kalimat ini, janganlah kamu berdebat dengan kitab, melainkan dengan cara yang terbaik. Orang yang zalim. Kecuali orang zalim dari mereka, artinya kalau olah pikir udah nggak bisa, ya, maka boleh adu dengan yang lain. Ya, kalau otaknya nggak bisa diajak, boleh ajak adu ototnya untuk orang-orang yang zalim dari mereka. Kecuali kalau orang mau yang ngejar debat itu
mau duduk dengan kayak lagi sekarang nih ngelawan si Imat nih, ya kan Imat ini nggak punya burhan, nah ya kan ngadepin orang begitu, sila ayo diadu. Tapi kalau orangnya modelnya dia, mending udah nggak usah diladenin, gitu ya, karena udah levelnya udah bukan lagi menggunakan data ilmu, tapi nafsu itu, ya itu orang yang zalim maksudnya. Ini ada berikutnya. Kalau ada orang yang zalim gimana? Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu muslimun. Udah stop, berarti aja. Hah? Udah nggak bisa debat ini orang model gini. Gimana coba? Cukup ucapkan aja, bilang aja amanna. Udah, kalau model kayak ini nggak bisa dijak diskusi, nggak bisa dijak tukar adu argumen, maka cukup bilang pada mereka amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Apalagi menurut Imat kan, sedunia bilang begitu, saya enggak. Udah bagaimana? Gimana mau debat? Hah? Udah doain aja, semoga dapat hidayah. Udah. Nah bagaimana coba? Adu argumen, nggak punya argumen yang kuat. Diajak debat, pokoknya, ada pokoknya bisa debat. Itu namanya illal ladzina zalamu. Apa lakukannya? Cukup berhenti, ucapkan aja qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahidun wa nahnu lahu muslimun. Bukan nahnu lahu muslimun. Udah situ aja. Gitu, ya. Baik. Wa qalu, mereka berkata laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Mereka maunya nih yang namanya ayat itu mukjizat yang kelihatan bentuknya, itu maunya. Ayo turunkan hujan, ayo begini begitu. Itu debatnya apa itu pola pikir orang-orang zalim dari kalangan mereka. Maka Nabi apa jawabnya? Lihat, qul, jawab lagi aja. Innamal ayat indallah. Bentuknya ayat-ayat Allah itu berpulang pada Allah. Saya nggak punya apa-apa. Kamu jangan menuntut hal yang bukan kewenangan saya. Itu kewenangan Allah. Maka innama ana nazirun mubin. Saya cuma punya peran menyampaikan peringatan saja melalui ayat-ayat yang jelas, peringatan yang jelas, data yang jelas, ilmu yang jelas. Kalau suruh ayat yang kalian mau itu apa? Satu hal yang di luar nalar, di luar kebiasaan, ya. Nah, maka itu berpulang pada Allah. Saya cuma petugas yang menyampaikan peringatan dan penjelasan. Lalu Allah bilang gini sekarang. Itu kan tadi Nabi suruh ngomong, sekarang Allah kasih komentar dan respon. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitab yutla alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Emang enggak cukup buat mereka? Kami sudah turunkan sebuah kitab yang dibacakan di hadapan mereka. Kitab yang kami turunkan pada Muhammad ini, yaitu Al-Quran, pada Rasul ke Muhammad ini, itu sungguh mengandung rahmat. Ya, nilai-nilainya mengandung rahmat. Wa dzikra, rambu, alarm, pengingat. Memang bukan untuk setiap orang, namun liqaumin yu'minun, hanya untuk sekelompok orang-orang yang mau beriman kepada Al-Quran. Nih jamaah, ya nanti silahkan. Saya ingin satu hal nih, perhatikan ini. Kenapa kita nggak pernah merasa cukup dengan Al-Quran? Ini pertanyaan. Atau merasa Quran nggak bisa dipahami tanpa yang lain? Atau pemahaman ya Al-Quran memang sempurna, cuma harus ada penjelasan dari yang lain. Itu kan begitu. Nah ini berarti ini pola pikir orang-orang zalim, orang-orang kafir dari kalangan ahlu kitab. Gak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah turunkan langsung dari sisinya.
Mesti ada tambahan lain. Awalam yakfihim anna anzalna ilaikal kitab, ya, yutla alaihim, inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Kalau nggak mau terima juga dengan Al-Quran yang sudah Allah turunkan, kata Allah, qul, katakan wahai Rasul, kafa billahi baini wa bainikum syahidan, baini wa bainakum syahidan. Kalau gitu cukuplah Allah yang jadi saksi di antara kita. Kalau udah model gini nggak bakal ketemu titiknya, ya, masih koma mulu. Ya udah cukup sampai sini aja. Masing-masing imani apa yang diyakini. Tuh, cukup Allah menjadi saksi. Dia Allah yang mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi kalau bahasa apa yang ada di langit dan di bumi berarti segala apa yang ada, termasuk kejadian yang sudah berlalu, yang belum berlaku, yang akan berlaku. Allah tahu semua. Ini ayat, Bapak Ibu sekalian, coba renungkan deh. Sindiran untuk orang-orang yang tidak meyakini kesempurnaan Al-Quran beserta nilai-nilainya. Masih juga meyakini ada selain Al-Quran yang memiliki hal yang sama, bahkan menjadi pelengkap bagi Al-Quran. Tuh, sampai Allah gambarkan ketika Allah katakan inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra, la rahmatan wa dzikra, dalam Al-Quran. Jamaah coba renungkan deh, inna fi dzalika, dalam kitab Al-Quran itu terdapat nilai-nilai rahmat dan alarm pengingat pelajaran. Coba, ada rahmat, ada pelajaran, ada rahmat, ada rambu pengingat. Nah, Allah ingin angkat nih nilai Quran dengan apa? Allah beritahukan. Kalau masih nggak terima juga, cukuplah Allah sebagai saksi di antara kita. Dan dia Allah mengetahui apa saja yang ada di langit-langit dan bumi. Allah mau bilang nih, kalau ente nggak percaya sama Qurannya, tapi percaya dengan kehebatanku, yang nggak nyambung masih. Kalau percaya dengan keagunganku, aku yang maha tahu apa yang ada di langit dan bumi, terkait dengan pengetahuanku dengan apa yang ada di langit dan bumi, itu sudah aku tuangkan semua panduannya dalam kitabku tadi yang berisikan rahmat dan pelajaran. Jadi kalau orang meyakini Allah itu hebat, sempurna, maha-maha, tapi tidak meyakini kesempurnaan Al-Quran dan maha-maha, berarti belum beriman kepada Allah. Jelas maksudnya? Pak Agus? Jelas arah untuk ayat ini, Pak? Setelah Allah ingin memberitahukan tentang keagungan Al-Quran, sampai Allah heran, kok sampai ada orang yang masih belum bisa merasa cukup dengan Al-Quran. Padahal Allah yang mencukupi segalanya. Percaya gak? Percaya gak kalau Allah yang mencukupi segalanya? Tapi kurang percaya juga tentang kitab Al-Quran yang berisi kalam Allah yang mencukupi segala urusan. Tuh, ngerti ya? Orang yakin gak Allah maha mengetahui? Yakin gak? Tapi kenapa nggak meyakini pengetahuan Allah yang maha tahu yang sudah Allah tuangkan dalam firman-Nya? Ini namanya apa? Nggak fair, ya, nggak fair ini. Percaya Allahnya maha-maha, tapi nggak pede dengan firman-firman-Nya. Ayo, gimana coba? Munafik. Ya, setengah ganda dong berarti. Sebagian Allah dia percaya, ilmunya Allah kurang percaya. Manusia itu kan pengennya yang real, ayat tadi Yahudi itu pengennya kalau mukjizat langsung turun makan. Turun makan. Tapi kalau Al-Quran kita mesti berusaha untuk memahami
Kan pelajaran. Dia nggak mau begitu kan. Sekarang mau tanya nih, kalau orang, contoh gini ya. Sekarang kita buka pola pikir tadi yang gambar bab makan. Bab makan. Kita makan di sebuah restoran. Apa misalnya? Pecak ikan nila. Enak banget. Enak banget. Terima jadi kan? Dimasakin. Bayar. Berapa tadi? 70.000. Masya Allah. Mahal 70.000. Mahal gak? Atau 100.000. Waduh, ngemplang nih jualan nih. Tapi apa daya? Enak sih. Betul gak? Baik. Di jalan pulang dia mikir, kalau gitu beli sendiri aja dah. Cari tahu bahannya. Ini pelajaran nih, pelajaran. Kalau tadi itu Yahudi tuh, blok ada, ya kan? Enak. Lalu dia uang tadi seharga 100.000, dia beli ikan seekor, berapa pada dapatnya? Nggak nyampe 40.000. Kan seekor belum tentu sekilo kan? Kalau ikan sekarang sekilo berapa misalnya? 45.000 ya? Kalau nila misalnya 45.000 seekor, sekilo berapa isinya? 3. Tuh, beli seekor aja karena penasaran dengan tadi. Cari resep di Google, di YouTube, bikin pecak terenak. Dibikin sama, enaknya sama. Coba, cuman hanya uang 40.000 ya atau 50.000, setengahnya bisa menikmati yang sama. Itu namanya ayat yang gambaran Al-Quran pelajaran. Pelajaran tuh, pelajaran. Kalau tadi mukjizat yang dimauin orang Yahudi, maunya terima jadi aja, ngerti ya? Karena mereka kan pengalaman, mungkin dia baca dari kitab mereka, informasi dari orang-orang tua mereka turun-temurun. Ketika mereka dalam kelaparan, Nabi Musa suruh berdoa sama Allah turun. Bisa jadi nggak karena GR seperti itu kan? Bisa. Ini gini ya. Itu gambaran dua pola pikir. Satu materialistis, maunya serba materi. Yang kedua instan. Tuh. Nggak ada usaha. Nggak mau. Kalunnya nggak ada. Kalau orang yang udah punya pola pikir gitu, nggak akan punya nilai rahmah dan pelajaran dalam hidupnya. Sedangkan Al-Quran nilai-nilai kasih dan sayang serta nilai-nilai pelajaran dan tahu pengingat. Baik. Lalu Allah bilang, walladzina amanu bil batil, lalu orang-orang yang mengimani kebatilan. Jamaah. Nih, saya kasih tahu ya, arti batil. Arti batola itu sirna asal maknanya. Tuh, ngerti nggak nih? Arti batil itu apa namanya? Sirna. Mereka kan maunya tuh model ayat mukjizat. Mukjizat yang model gitu sudah sirna, nggak selalu ada. Kalau rahmat dan pelajaran itu kekal selamanya. Kira-kira bagus? Kenapa Allah gunakan kata batil di sini? Ya, antara ayat dengan batil. Kalau ayat-ayat Allah yang terdapat dalam kitabnya nggak akan sirna. Kalau ayat yang dimauin oleh orang-orang ahlul kitab itu sudah sirna, nggak akan datang terus menerus. Nah, orang senangnya yang instan, padahal yang instan itu mudah sirna. Materialistis itu mudah sirna. Segala yang mudah muncul itu akan mudah hilang. Tuh, ada waktunya. Tapi yang namanya ayat yang Allah sebutkan dalam kitab-kitabnya kekal abadi. Baik. Walladzina amanu bil batil wa kafaru billah. Lihat coba ini jemaah. Allah adu lafaz Allah dengan batil. Coba tuh, lihat. Ini kan tadi dua nih. Ingkar iman dengan batil, ingkar dengan Allah. Kok disandingkan nih? Diadu, di versus. Allah mau kasih tahu segala selain Allah itu sirna. Hanya Allah yang kekal abadi. Tuh, lihat ini. Ini apple to apple nggak coba? Coba apple to apple nggak coba? Orang yang mengimani hal yang batil, mengingkari Allah. Ini kan berarti yang batil diadu dengan Allah, benar nggak? Coba. Pada fokus kan nih?
Orang yang mengimani hal yang batil, terjemahnya tadi asalnya apa? Yang sirna, mengingkari Allah. Apa tujuannya ini? Kok Allah adu antara batil dengan zatnya, dengan dirinya? Ini mau ngasih tahu, hanya Allah yang kekal abadi, selain Allah itu sirna, batal, ya, gugur, nggak bisa dijadikan pegangan. Itu paham ya? Paham? Lagi, ini ngapain sih Allah perlunya pakai ginian? Kan bisa digunakan yang lain, misalnya nih ya, walladzina kafaru bil batil wa amana walladzina amanu bil batil wa kafaru bil haq. Itu bisa nggak begitu? Hah? Orang yang mengimani kebatilan, mengkufuri kebenaran, bisa nggak begitu? Tapi kenapa kok gunakan lafaz Allah? Langsung Allahnya, nggak pakai sebutan lain. Itu artinya nggak sebanding antara apa yang kalian imani dengan apa yang kalian ingkari. Aku ini yang mesti kalian imani, bukan kebatilan. Namanya batil itu sirna, ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan binasa kecuali wajahnya Allah, zatnya Allah. Tuh. Orang yang mengimani kebatilan, mengingkari Allah, ya, ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang dipastikan rugi. Di sini pelajarannya apa nih? Orang yang punya ilmu nggak akan salah pilih. Tuh, orang yang diberikan ilmu oleh Allah nggak akan salah pilih atau memilih sesuatu. Kalau mau selamat, kalau nggak mau rugi, gunakan ilmu dalam memilah sesuatu. Dasarnya ilmu. Ilmunya apa? Ilmunya Allah. Di mana adanya? Dalam Al-Quran. Ini lebih kurang kesimpulannya. Kalau belum nyampe, apa? Ntar juga nyampe. Ini Al-Quran loh. Al-Quran itu mencerdaskan. Aduh, kalau ngaji sama guru nih belum nyampe sampai otak. Hah? Pak, semua ada waktunya. Kita kalau ngaji sama Quran, duduk depan Quran, minta sama Allah yang berikan pemahaman. Bukan guru. Jangan. Hah? Minta sama Allah nih, Tuhan bimbing saya memahami kitab. Langsung tanya sama Allah. Kalaupun nggak paham dari apa yang saya sampaikan, jangan kecil hati. Saya manusia ini, bukan Allah. Yang punya ilmu itu Allah, bukan saya. Jadi kalau Anda ngaji Quran, Anda belum bisa tangkap sekarang, entar lihat, Anda akan dapat pemahaman dari Allah. Dari Allah. Dari saya 99% salahnya, 1% doang harapan benernya. Allah 100% benar. Assalamualaikum. Ini ada nggak yang punya pikiran, aduh susah pahamnya nih, gimana sih? Ada? Jujur sekarang nih, ada yang begitu? Hah? Ada kan? Ya udah, sabar aja, minta sama Allah tanya petunjuk. Tuhan, aku minta petunjuk darimu Tuhan. Aku udah duduk sejam di sini mengkaji kitabmu Tuhan. Ya, dari narasumber saya belum bisa paham Tuhan. Berikan pemahaman buat saya. Bagus? Bener nggak kira-kira? Ya. Bener ya? Itu jamaah. Saya aja nih, karena di rumah lagi nyiapin, belum bisa paham. Di sini Allah bukain pahamnya. Di rumah nih, nyiapin, oh besok ajarin ini nih, saya merojaah, ya, lihat buku-buku. Gimana caranya ya? Kok belum tahu ya? Tahu-tahu udah tidur. Tahu-tahu udah bangun. Tahu-tahu udah sampai sini. Dibukain Allah pahamin sini. Begitu bismillah, Allah bukain gambarannya. Itu Al-Quran. Qur'anan Arabian la'allahum ta'qilun. Quran itu mencerdaskan orang, mencerdaskan pembacanya, mencerdaskan pengkajinya. Hah? Saya mau tanya sekarang sama jamaah. Kalau Anda baca buku karya manusia, buku ini apa aja temanya? Dik, Dor, baca buku karya pertama, suka nggak lihat orang yang Anda suka menulis buku itu? Profesor ini nih, Anda beli bukunya, hari ini.
Ya, pertama udah ke bawah apa nih opininya si penulis hebat, betul nggak? Betul nih? Ya kan obsesi. Oh, kalau dia nulis nih bagus bukunya. Nih, belum baca belum? Beli bukunya. Ambil tempat yang enak, siapin kopi, jangan rokok, kopi aja, ya kan? Baca bukunya. Wah, bagus, terbawa kita. Ya? Bawa. Nyatu sama penulis nih, sama tulisannya. Kira-kira Anda kasih jempol atau penulisnya? Kasih jempol nggak? Ya? Tahu-taunya Anda baca buku yang lain, buku ini ada salahnya. Buku versi ini ada salahnya. Buku lain rupanya yang lebih hebat. Itu kan baru karya manusia. Anda sudah bisa terbawa. Lalu percaya nggak sama kehebatan Allah? Bangun dulu tuh sugestinya. Quran ini hebat nih Quran. Allah yang turunkan. Tuh, itu lu pasang di sini. Orang kebawa nggak sama sugesti? Orang kebawa nggak sama sugesti? Percaya sama sugesti? Wah, ada Quran. Wajib itu. Ada Quran. Ngaji dan aja orang Anda bisa ikutin, rasanya nikmat, enak. Quran lagi nih. Nah, itu satu bawa. Kedua, ini Al-Quran beda dengan buku-buku tadi. Jemaah, kalau Anda aja bisa menikmati karya tulis manusia, masa Allah nggak mampu memberikan kenikmatan itu pada Anda, pada kita? Jemaah, kira-kira bisa nggak begitu? Paham maksudnya? Pak RT, bener nggak maksudnya? Dan kita makin yakin, dan itu harus ada yakin dulu sama si penulis buku itu, ya, gitu kan? Obsesi bangun dulu, sugesti bangun dulu. Nah, kalau sama tulis karya manusia, kita senang, bisa terbawa, terobsesi. Masa sama kitabullah kita ragu-ragu? Artinya nih, siapa dia dibanding Allah? Siapa penulis dengan Allah itu bedanya? Jauh. Nah, ini kadang-kadang orang belum nyampe. Imanannya, bilgoibinya kurang. Ini bukan goib nih, ini jelas bermata. Bukan goib, jelas bermata ini. Hidayahnya yang nanti masuk ke kita, walaupun belum paham dipahami oleh Allah nanti, itu belum yakin. Iya, ada yang begini, ada yang ini. Aduh, Anda kalau Ustaz Fawaz yang ngajar nih, kayak ketinggian buat saya kagak paham. Ini kita ngaji Quran bareng-bareng. Saya juga sedang mengkaji. Bukan ngajarin Anda, bukan. Yang ngajarin Allah. Percaya nggak yang ngajarin Allah? Sama sekarang nih, ini Anda ngaji Quran bareng sama saya nih, ya, subuh kayak rebut. Pak Agus, ini yang ngajar siapa? Siapa? Allah yang ngajar. Saya cuma nerjemahin, bacain. Allamal Quran itu Allah. Ar-Rahman, tadi baca kan? Ar-Rahman, Allamal Quran. Allamal Quran. Dia yang ngajarin dan kasih ilmu Quran. Allah Ar-Rahman. Bukan saya. Itu. Makanya saya lebih senang. Antum hari ini apa judul Ustaz? Ngajar? Enggak, kajian. Saya yang mengkaji. Cuman ada orang yang mau ikut bareng-bareng dengerin. Itu doang. Bukan ngajarin. Kalau ngajarin Quran itu Allah yang ngajar langsung. Saya cuman nadhirun mubin. Boleh. Ya, saya cuman balagun, nyampain doang. Saya cuman mentilawahkan doang. Itu doang. Tapi yang ngajarin itu Allah yang Maha Rahman. Maka kalau mengaji Quran, mengkaji Quran, pertama kali mintanya dari Allah. Itu jelas ya? Itu nanti Allah yang bukain. Percaya dah. Dan Anda beruntung loh, ada model kajian yang begini di sini. Tempat lain belum tentu ada. Yang ada doktrin, brainwash. Tahu brainwash? Cuci otak. Ini saya bukan cuci otak, bukan. Ya, saya aja lagi minta dicuci otaknya sama Allah lewat Quran. Itu, ngerti ya? Jadi beda antara ajaran dengan doktrin, nggak sama. Kalau ajaran itu membuka, mencerahkan pikiran, ya, bukan mengkungkung pemikiran, bukan.
Ya, jelas ya. Hari ini kita kira dapat, mudah-mudahan dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita baca doa dah. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyati bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli wa hayrati فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومقلاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وآنس به يا ربي في القبر وحشتي وصلي وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحاب كرام أئمة بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. Tuh, lihat tuh syair dari doa tuh. Kalamun, Al-Quran itu kalamun qadim. Kalam Allah yang qadim, yang azali, yang lampau. La yumallu sama'uhu, nggak akan bosan orang dengarnya. Udah gitu apa? Tanazzaha yang bikin bersih. Kita punya hati. Tanazzahaan qaulin, bersihin kita punya omongan. Wa fi'lin, niat. Ya, perbuatan. Wa niyati, dan niat kita dibersihin sama Quran. Coba. Ini Quran berbeda loh nih. Ya. Terus apa lagi? Itu? Bihi ashtafi, dengan Al-Quran aku mohon kesembuhan. Min kulli da'in, dari segala penyakit. Wa nuruhu, cahaya Quran, dalilun, pembimbing kita, guidance kita. Inda jahli, saat kita gak ngerti. Wa hayrati, dan saat kita bingung. Dia yang marah kita tuh kemana-mana. Faya Rabbi mati'ni, Tuhan berikan aku kenikmatan bisirri hurufihi, dengan setiap rahasia setiap huruf-hurufnya Al-Quran, huruf-hurufnya Al-Quran. Bisirri hurufihi wa nawwir, terangi Tuhan, berikan pencerahan. Sam'i, saya punya kuping. Wa qalbi, saya punya hati. Wa muqlati, dan saya punya ucapan. Coba. Terus wa habli bihi fathan, Tuhan anugerahkan untukku dengan Quran, bukan dengan gurunya nih, bukan, dengan si Qurannya. Wa habli bihi fathan, pembuka hati. Terus wa ilman, ilmu, wa hikmatan, dan kendali jiwa. Wa habli bihi fathan wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi fil qabri wahsyati. Tuhan, jadikan Al-Quran teman penghibur aku nanti di kala aku kesepian seorang diri dalam kubur. Ayo coba. Siapa yang bisa menghibur di kuburan? Kalau tahu di kubur siapa yang bisa menghibur? Hanya Al-Quran yang bisa menghibur. Masya Allah. Ya, ingat coba ya. Ingat yang kemarin saya udah kasih tahu. Jangan pernah lupa. Setiap ada kendala, jangan pernah gundah gulana, karena Allah yang punya kendali. Setiap ada kendala ya dalam hidup, jangan pernah gundah gulana, karena Allah yang punya kendali. Ya, bisa jawab apa deh? Ya, dan kalau Allah udah ikut andil, semua nggak ada yang mustahil. Kira-kira jelas? Kendala dengan kendali, ya, andil dan dengan yang mustahil. Semoga Allah berikan pemahaman, ilmu, dan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah berikan kita bisa mengamalkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kita baca surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.